নমস্কাৰ সো আজি আমি ক্লাস 11 ৰ মাইক্ৰো ইকোনমিক্সৰ মাইক্ৰো ইকোনমিক্সৰ নতুন এটা চেপ্টাৰৰ এমসিকিউ কৰিব গৈ আছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডিমান্ড সাপ্লাইৰ ওপৰত তোমাৰ কনসেপ্টখিনি গুটেইখিনি সো ডিমান্ড কাৰ্ভ আৰু সাপ্লাই কাৰ্ভৰ কনসেপ্ট তুমি ভালকে জানিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰতে আমাৰ চেপ্টাৰটো হৈছে প্ৰাইস ডিটাৰমিনেশন এণ্ড ইটস এপ্লিকেশনস মই শৰ্টকে লিখিছো প্ৰাইস ডিটাৰমিনেশন এণ্ড এপ্লিকেশন এমসিকিউ লিখিছো সো ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইৰ কনসেপ্ট জানিব লাগিব মানে মই হেকাৰণে কৈ আছো ডিমান্ড কাৰ্ভৰ যেটো শেপ সাপ্লাই কাৰ্ভৰ যেটো শেপ ইন জেনাৰেল কমোডিটি ডিমান্ড কমোডিটি সাপ্লাই হেখিনি জানিব লাগিব তাৰ লগত ডিমান্ড কাৰ্ভৰ এক্সটেনশন কন্ট্ৰাকশন ডিমান্ড কাৰ্ভৰ শিফট কনসেপ্ট both demand and supply curve or shifting concept means demand or supply curve or change or follow market or equilibrium price or quantity ki effect pore hekhini loi ami discussion koribo laga bostu means demand change or supply change or oporot concept guti chapter 2 so tar oporot ami olop discussion korim jeniba tate special concept kisuman ase hekhini ami discussion korim prothom keta mane mcq tomaloke sai loa प्रथम when market demand is more than market supply ta mane ami always janu jo demand equal supply hoy tate market equilibrium pae to tumalok sobai jana hoy ne noy kintu tumak ki koise questionot when market demand is more than market supply ta mane market or demand to beshi hoyse supply to kom hoyse means demand is more than supply so market demand is more than market supply titele hetu mcq moi duta mcq likhisu eta right eta wrong hobo সাইটে এমসিকিউ লিখিব জায়গা কম যার কারণে মই এটা রাইট এটা রং লিখিছো সো সিচুয়েশন তেতিয়ালে কি হবো এক্সেস সাপ্লাই হবো না এক্সেস ডিমান্ড হবো ডিমান্ড বেশি হলে সদায় জানিবা সাপ্লাইতকে এক্সেস ডিমান্ড হয় আর সাপ্লাই বেশি হলে ডিমান্ডতকে এক্সেস সাপ্লাই হয় বাট আমার কোয়েশ্চনটো আছে when market demand is more বুলি কৈছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি এক্সেস ডিমান্ড হবো clear goal prothom to number 2 equilibrium price is determined already ami jano equilibrium price established hoy in the positions where demand equal supply hoy na hoy titia hole market demand is 0 ketiao na hoy ei demand equal supply hobo clear goal next equilibrium price remains same it is an important question equilibrium price remains same means equilibrium price to change na hobo ketia increase in demand is equal to increase in supply increase in demand is more than decrease in supply ta mane second option to koise demand to badhibo kintu increase in demand to more hobo katke decrease in supply means supply demand komibo tatke demand beshi badhibo tat hoday monot thakiba price to change hobo means demand beshi के बढ़िबो सप्लाई कम के कमिबो मीन्स इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई और तेने सिचुएशनत प्राइस चेंज होय और ऑलवेज रिमेंबर प्राइसर चेंज तितिया हे নহয় जेतिया इक्विलिब्रियम प्राइस होबो और एटा सिचुएशनत जेतिया इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू increase in supply hobo means decrease in demand is equal to decrease in supply to same hobo increase in demand increase in supply jodi equal hoy tato price remains same hobo equilibrium price remains same tetia increase in demand etu so is equal disu increase in supply tetia hole etu hobo clear goal next if increase in demand is greater than increase in supply तार माने increase in demand is greater than increase in supply means supply বাঢ়িছে demand বাঢ়িছে মার্কেটত বস্তুটোৰ supply বাঢ়িছে যোগানো বাঢ়িছে বস্তুটোৰ চাহিদাও বাঢ়িছে কিন্তু ডিমান্ডটো বেছিকে বাঢ়িছে হয় নহয় বিহুৰ সিজন আহি আছে ওসু তুমি ভাবা বজত বস্তুৰ supply যদি বাঢ়ে হয় না বিহুৰ পিঠা টিটা বিলাকৰ যদি প্ৰডাকশন হৈ পেলাই supply বাঢ়ে কিন্তু supply যিমান হ'ব তাতকে যদি বিহুৰ সিজন হয় নহয় আমি বহুত বস্তু কিনিম তেতিয়ালে ডিমান্ড যদি তাতকে বেছি হৈ যায় তেতিয়ালে ডেফিনেটলি তাত प्राइस কি হবো বাঢ়িবো হয়নে নহয় তেতিয়ালে ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড যদি মোর হয় মিন ডিমান্ড তো বহুত বেছিকে বাঢ়িছে সাপ্লাই তো বাঢ়িছে যদিও কমকে সো ইফ ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড ইজ গ্রেটার বুলি কৈছে হয়নে নহয় দেন ইনক্রিজ ইন সাপ্লাই মুঠতে ডিমান্ড বেছি সাপ্লাই কম সাপ্লাই যিমান বাঢ়িছে তাতকে ডিমান্ড বেছিকে বাঢ়িছে তেতিয়া ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ডেফিনেটলি দেন ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ডিক্রিজ হবো না ইনক্রিজ হবো डिमांड যদি বেছিকে বাঢ়িছে তেতিয়ালে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস তো বাঢ়িবই ক্লিয়ার গোল দিয়া নেক্সট
Price floor, important concept. Price floor can also be described as, okay, আমি দুটা কনসেপ্ট অলরেডি জানো এইটো চেপ্টাৰত, প্ৰাইচ সিলিং এণ্ড প্ৰাইচ ফ্লোৰ। আমি নেক্সট এইখিনি টপিক লৈও ডিছকাশ্যন কৰিম MCQখিনিৰ পিছত, okay? So price ceiling is nothing but minimum নহয় maximum price. Price ceiling is the maximum price which is always established below equilibrium. Price floor is the minimum price always established above equilibrium আছিলে, হয় নে নহয়? তেতিয়াহ'লে price floor can also be described. Price floor আমি এটা বস্তু জানো, প্ৰডিউচাৰ বা ফাৰ্মাৰ বা লেবাৰ ক্লাছৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে প্ৰাইচটো ফিক্সড কৰে ইন ফেভাৰ অফ ফাৰ্মাৰ অৰ লেবাৰাৰ্ছ, অ'কে? আৰু সেইটোক মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ বুলিও আমি জানো, অ'কে? চ' মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ MSP, অ'কে? MSP মানে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ, মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ এণ্ড প্ৰাইচ এবভ ইকুইলিব্ৰিয়াম। অলৰেডি ক'লোঁ প্ৰাইচ বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম মিনছ প্ৰাইচ বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম কেতিয়াও নহয়। প্ৰাইচ বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'লে সেইটো প্ৰাইচ চিলিং হ'ব, মিনছ প্ৰাইচ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তলত যিটো এষ্টাব্লিছড হয় ফিক্সড কৰে গভৰ্নমেণ্ট, সেইটো প্ৰাইচ চিলিং হয়। আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচৰ ওপৰত যিটো কৰে সেইটো প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ হয়, আৰু সেইটো মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ বুলিও কয়। তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ কেন অলছ' বি ডেছক্ৰাইব এজ মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচো হ'ব, প্ৰাইচ এবভ ইকুইলিব্ৰিয়াম। চোৱা, প্ৰাইচ এবভ ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কৈছোঁ, ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওপৰতে হয়নে নহয়তো? তাৰমানে নাম্বাৰ বিও হ'ব। মই তিনিটা অপশ্যন দিছোঁ এই প্ৰাইচ বিল' চিলিঙৰ কথাটো বুজাবলৈ। প্ৰাইচ চিলিং যিটো হয় সেইটো সদায় প্ৰাইচ বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ হয়, মিনছ ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচৰ তলত এষ্টাব্লিছ হয় প্ৰাইচ চিলিং, আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচৰ ওপৰত এষ্টাব্লিছ হয় প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ, এণ্ড ডেট প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ ইজ নাথিং বাট মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ, MSP বুলিও কয়। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আৰু ছাপ্লাই কাৰ্ভৰ যিখিনি কনচেপ্ট তোমালোকৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি স্পেচিয়েলি প্ৰাইচ চিলিং আৰু প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ কনচেপ্টকেইটা আমি ডায়গ্ৰামেটিকেলি চাম। ক্লিয়াৰ? আৰু তাৰ লগে লগে আমি এক্সেছ ডিমাণ্ড আৰু এক্সেছ ছাপ্লাই কনচেপ্টটো অকণমান আমি এড কৰিব যত্ন কৰিম। ক্লিয়াৰ? এইটো চোৱা, এইটো এটা আঁকিলোঁ, এইটো এটা ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ছাপ্লাই কাৰ্ভ যদি মই ড্ৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ DD, হয় না? দিছ ইজ ছাপ্লাই কাৰ্ভ SS, দিছ ইজ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ DD, দিছ ইজ ছাপ্লাই কাৰ্ভ SS. Always we know the point where demand cuts supply curve, in that point we know it is equilibrium point. Equilibrium pointer ওপৰত against ওপৰত নহয় P bar equilibrium price হ'ব, ইয়াৰ তলত equilibrium quantity হ'ব। ইয়াতো যদি তুমি equilibrium চোৱা, ইয়াৰ against equilibrium price P bar হ'ব, ইয়াৰ against equilibrium quantity Q bar হ'ব, হয়নে নহয়? হ'ব। এতিয়া যদি প্ৰাইচটো ছাপ'জ ইনক্ৰিজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচ ইনক্ৰিজ হ'লে ডিমাণ্ড কমি যাব বাট ছাপ্লাই বাঢ়ি যাব, হয়নে নহয়? তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিমাণ্ড লেছ দেন ছাপ্লাই হ'ব। ক্লিয়াৰ? আৰু যদি প্ৰাইচটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে ছাপ্লাই কমি যাব, হয়নে নহয়? ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি যাব, তাৰমানে ইয়াত ডিমাণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব? ছাপ্লাই হ'ব। প্ৰাইচ বাঢ়ি গ'লে ডিমাণ্ড কমি যাব, ছাপ্লাই বেছি হ'ব। দিছ গেপ ইজ ছেড টু বি হোৱাট? এক্সেছ ছাপ্লাই। কি ছাপ্লাই? এক্সেছ ছাপ্লাই, অ'কে? এক্সেছ ছাপ্লাই অৰ ডেফিচিয়েণ্ট ডিমাণ্ড। এক্সেছ ছাপ্লাই মানেই ডেফিচিয়েণ্ট ডিমাণ্ড। আৰু ইয়াত তোমাৰ প্ৰাইচটো কমি গৈছে, ছাপ্লাইটো কম হৈছে, ডিমাণ্ডটো বেছি হৈ গৈছে, ডিমাণ্ড ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ছাপ্লাই, আৰু এই গেপটোক কোৱা হ'ব এক্সেছ হোৱাট? ডিমাণ্ড। অ'কে? মিনছ এক্সেছ ডিমাণ্ডত অলৱেজ ডিমাণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন ছাপ্লাই হয়, আৰু এক্সেছ ছাপ্লাইত ডিমাণ্ড অলৱেজ লেছ দেন ছাপ্লাই হয়। অ'কে? ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি ইয়াৰ লগত এড কৰোঁ কি? প্ৰাইচ চিলিং এণ্ড প্ৰাইচ ফ্ল'ৰ। প্ৰাইচ চিলিং, প্ৰাইচ চিলিং, অ'কে? আৰু এটা কি আমি জানিম বাৰু লাহে লাহে, অ'কে? প্ৰাইচ চিলিং। এনে ইন জেনেৰেল আমি জানো মাৰ্কেটত দুটা ইনভিজিবল ফ'ৰ্চে প্ৰাইচ ডিটাৰমাইন কৰে, ওৱান ইজ মাৰ্কেট ডিমাণ্ড, আনাদাৰ ইজ মাৰ্কেট ছাপ্লাই। ক্লিয়াৰ? চ' মাৰ্কেট ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইৰ থ্ৰুদি যেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ এষ্টাব্লিছড হয়, কেতিয়াবা সেই ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচটো বিয়েৰ কৰাটো বহুত আমাৰ কাৰণে অলপ problem হয়। Means though it is a equilibrium price, but that price is a costlier. Okay, that means সেই equilibrium price to common মানুহৰ কাৰণে বস্তু এটা purchase কৰাটো অলপ কষ্টদায়ক হয়। That means no doubt the equilibrium price is established where demand
where demand is equal to supply এই পয়েন্টত ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এস্টাবলিশড হয় এইটো ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এস্টাবলিশড হৈছে এই পি বার বাট সেই ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটো ইন জেনারেল ধৰি লোৱা যদিও হেতু ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কিন্তু সেই ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসটো অলপ ম্যাক্সিমাম প্রাইস ক্লিয়ার আৰু সেই প্রাইসটোত আমাৰ পোৰ সেকশনৰ মানুহৰ কাৰণে বাট কমন পিপলৰ কাৰণে অলপ বস্তু পাৰচেজ কৰাটো অলপ কষ্ট হয় clear tene situation ot especially essential goods or khetrot government market ot interfere kore clear market ot government interfere korile tat eta bostu government price to determine kori die means government market or he essential goods to price determine kori die means government fixes the price okay hey concept to ke koa hoy price ceiling the question hoise hey price ceiling to establish je hoy market ot diagrammatically hey bostu to kot established hoy hey bostu to ami sabole যত্ন কৰিম ক্লিয়ার তেতিয়া হলে প্রাইস সিলিং টু অলওয়েজ রিমেম্বার প্রাইস সিলিং টু মার্কেটত আমি জানো মার্কেটত দুটা বস্তুৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এস্টাবলিশড হয় ওকে এইফালে মই কোয়ান্টিটি দেখুৱাইছো কোয়ান্টিটি ওকে আৰু এইফালে হ'ল তোমাৰ প্রাইস ক্লিয়ার প্রাইস now question is this is what curve demand curve okay this is demand curve we already know demand curve slope downward from left to right clear and this is what supply curve always slopes upwards from left to right duta curve ei point ot katise this is said to be equilibrium point clear or hey equilibrium point or against ot jito price determine hobo this is said to be equilibrium price and against that this is equilibrium quantity eto to hoy gol tomar equilibrium quantity and equilibrium price clear the question hoise moi okkoman agote koisu equilibrium price to dhoi lua market ot হিসাবতকে বেছি হৈ আছে যেটো কমন পিপল বা কমন কনজিউমাৰ বা পোৰ সেকশনৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয় বস্তুটো পাৰচেজ কৰা স্পেশালি এসেনশিয়াল গুডস বুলি কৈছো ওকে যিবিলাক আমাৰ জীৱনৰ অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্য যিবিলাক আমাৰ নহলে নচলে তেনেবিলাক দ্ৰব্যৰ কথাহে মই কৈ আছো ক্লিয়াৰ এটা কোৱেশ্চন হল যেনেকা ধৰা হুইট ওকে মাষ্টাৰ্ড অয়েল কেৰোচিন ওকে তেনেবিলাক দ্ৰব্যৰ দামটো যদিও ভাৰসাম্য দৰ হৈ আছে যত ভাৰসাম্য বিন্দুটোৰ বিপৰীতে ভাৰসাম্য পৰিমাণৰ দৰ পাই আছো কিন্তু কোৱেশ্চন হল গভৰ্নমেণ্টে যদি প্ৰাইস সিলিং টু ইয়াত কি কৰে ইম্পোজড কৰে তেতিয়া অলওয়েজ ৰিমেম্বাৰ প্ৰাইস সিলিং সদায় ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইসৰ তলত এস্টাবলিশড হয় ৰিমেম্বাৰ আই ৰিপিট ইট ওকে ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইসৰ তলত এস্টাবলিশড হয় কি প্ৰাইস সিলিং ক্লিয়াৰ that means price ceiling ধৰি লোৱা ইয়াত মই p c লিখিছো p মানে price c means ceiling okay so price ceiling always established below equilibrium আৰু সেই equilibrium price or against ত এই পয়েন্টত যেটো লাইন মই টানিছো এই প্ৰাইসটোকে কোৱা হ'ব কি price ceiling okay কি বুলি কোৱা হ'ব price ceiling আৰু সদায় মনত ৰাখিবা price ceiling ত supply jiman hoy demand tatke beshi hoy kyo consumer eneka dhorilo consumer jitu bostu agot 20 tokat purchase korisile সেই বস্তুটো এতিয়া consumer 8 tokat purchase কৰে that means 12 toka কমত পাইছে ক্লিয়াৰ 20 টকাৰ বস্তুটো যদি 8 টকাত পারচেজ কৰিব পাৰিছে তেতিয়ালে চিপাৰ হৈছে কাৰ সেন্সত কনজিউমাৰৰ সেন্সত মিন্স পোৰ সেকশনে ইজিলি বস্তুটো পাইছে কিন্তু জুনে বস্তুটো সাপ্লাই কৰি আছে তেৰ কাৰণে বস্তুটো লস হৈছে হয়নে নহয় সেই কাৰণে মাৰ্কেটত বস্তুটোৰ সাপ্লাইটো কমি যাব এটো সো সাপ্লায়াৰ পইণ্টটো ইয়াত হৈ গল বাট प्राइस कमी जोৱাৰ ললে ডিমান্ডটো বাঢ়ি ইমান হৈ যাব মিন্স সাপ্লাই হৈ যাব ইমান ডিমান্ড হৈ যাব ইমান মই কব বিচাৰিছো OQ1 is supply but OQ2 is demand. So, এই যে supply আৰু demandৰ যিখিনি gap that means Q1 Q2 যে gap হৈ আছে excess demandৰ যিটো gap Q1 ৰ পৰা Q2 লৈকে এইখিনি demand is more than supply. Okay? এতিয়া ডিমান্ডটো যদি বেছি হৈ আছে মাৰ্কেটত সাপ্লাইটো কম তেতিয়া হলে সেই বস্তুটো কোনে ফুলফিল কৰিব মিন্স এক্সেস ডিমান্ড খিনি কোনে কভাৰ কৰিব তেতিয়া কি কৰিব জানানে গভৰ্নমেন্টে
নিজৰ ষ্টকৰ পৰা থ্ৰু ৰেচনিং ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দ কৈছোঁ থ্ৰু ৰেচনিং মিনছ ৰেচন কাৰ্ডৰ থ্ৰু দি সেই বস্তুখিনি গভৰ্ণমেণ্টে ছাপ্লাই দিব অ'কে যাতে মাৰ্কেটত বস্তুটো এভেইলেবল যিটো নাছিল সেইটো কনজিউমাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ থ্ৰু দি ৰেচন শ্বপৰ পৰা ফেয়াৰ শ্বপৰ থ্ৰু দি কনজিউমাৰে বস্তুটো পায় মিনছ কনজিউমাৰে যদি ফেয়াৰ শ্বপৰ থ্ৰু দি উইথ ৰেচন কাৰ্ড যদি বস্তুটো পাই যায় কম দামত তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটৰ পৰা নিকিনিলেও হ'ল হয়নে নহয় অট'মেটিক কি হ'ব কনজিউমাৰৰ এটা ছেকশ্যন গুচি যাব ফেয়াৰ শ্বপলৈ আৰু ফেয়াৰ শ্বপৰ পৰা বস্তুটো যদি থ্ৰু ৰেচন কাৰ্ড পাৰচেজ কৰে তেতিয়াহ'লে কনজিউমাৰৰ ডিমাণ্ডটো অট'মেটিকেলি ফুলফিল হ'ব আৰু মাৰ্কেটত কনজিউমাৰৰ যিটো এভেইলেবিলিটি কমন মাৰ্কেটত সেইটো কমি যাব আৰু কমি যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটোৰ প্ৰাইচটো এটা ষ্টেবল চিটুৱেশ্যনত আহিব ডেট মিনছ মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যদি প্ৰাইচ চিলিংটো বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম এষ্টাব্লিছড হয় তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ডটো বেছি হৈ যাব ছাপ্লাইটো কমি যাব এক্সেছ ডিমাণ্ডখিনি ফুলফিল কোনে কৰাব তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি ফুলফিল কৰাব থ্ৰু ৰেচন শ্বপ বাই প্ৰভাইডিং ৰেচন কাৰ্ড অ'কে ডেট মিনছ গভৰ্ণমেণ্টে চিপাৰ ৰেটত কনজিউমাৰক প্ৰভাইড কৰিব থ্ৰু ৰেচনিং চিষ্টেম মিনছ ৰেচন কাৰ্ডৰ থ্ৰু দিছ সেইখিনি বস্তু প্ৰভাইড কৰিব বাই চাৰ্জিং মিনিমাম প্ৰাইচ অ'কে চ' প্ৰাইচ চিলিং অলৱেজ এষ্টাব্লিছড বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম মিনছ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তলত এষ্টাব্লিছড হয় অ'কে আৰু সেইটো হৈছে মেক্সিমাম প্ৰাইচ ডেট মিনছ দ' ইট ইজ এষ্টাব্লিছড বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ বাট প্ৰাইচ চিলিং ইজ মেক্সিমাম প্ৰাইচ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ডেট মিনছ গভৰ্ণমেণ্টে ফিক্সড কৰি দিয়া প্ৰাইচটোৱে মেক্সিমাম তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰে যদিও ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তলত কিন্তু সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তলৰ প্ৰাইচটো অ'কে মেক্সিমাম প্ৰাইচ মিনছ গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি কৈছে যে সেই প্ৰাইচটোতকৈ ওপৰত তুমি ল'ব নোৱাৰিবা অ'কে ওপৰত তুমি ল'ব নোৱাৰিবা মেক্সিমাম তুমি 8 টকা লোৱা 8 টকাতকৈ ওপৰত ল'ব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে 8 টকা যদি লোৱা ঠিক আছে বা 8 টকাতকৈ তলত লোৱা তথাপিও ঠিক আছে কিন্তু 8 টকাতকৈ ওপৰত ল'ব নোৱাৰিবা অ'কে চ' 8 টকাটো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে মেক্সিমাম প্ৰাইচ বা প্ৰাইচ চিলিং অ'কে চ' প্ৰাইচ চিলিং হৈছে মেক্সিমাম প্ৰাইচ যিটো অলৱেজ এষ্টাব্লিছড বিল' ইকুইলিব্ৰিয়াম যিটো গভৰ্ণমেণ্টে ফিক্সড কৰি দিছে এগেইনষ্ট এচেঞ্চিয়েল গুডছ অ'কে চ' সেইকাৰণে প্ৰাইচ চিলিং অলৱেজ মনত ৰাখিবা নেচেচেৰী গুডছৰ প্ৰাইচ যদি জেনেৰেলি মাৰ্কেটত বেছি হৈ যায় তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে মাৰ্কেটত আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়া সেই কমোডিটিটোৰ মিনছ এচেঞ্চিয়েল গুডছৰ এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰাইচ চিলিং বহুৱায় অ'কে চ' দিছ কনচেপ্ট ইজ ছেড টু বি প্ৰাইচ চিলিং অ'কে আৰু সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰাইচ চিলিং অলৱেজ ইন ফেভাৰ অফ কনজিউমাৰ ইন ফেভাৰ অফ কোন কনজিউমাৰ ক্লিয়াৰ এইটো হ'ল প্ৰাইচ চিলিং কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ সেকেন্ড হৈছে তোমাৰ প্ৰাইচ ফ্লোৰ অ'কে কি প্ৰাইচ ফ্লোৰ কনচেপ্ট যিটো আছে প্ৰাইচ ফ্লোৰ কনচেপ্টত জাষ্ট ইয়াৰ উলুটা মিনছ প্ৰাইচ ফ্লোৰ অ'কে প্ৰাইচ ফ্লোৰ অৰ এইটোৰ আৰু এটা নাম আছে জানি থোৱা মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ যিটো MSP বুলিও আমি জানো ক্লিয়াৰ মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ একদম প্ৰাইচ চিলিঙৰ উলুটা হয় চ' এইটো ডায়াগ্ৰাম মই বনালোঁ এক্স এক্সিছ এইফালে কোৱান্টিটি লিখিলোঁ কোৱান্টিটি এইফালে হ'ল তোমাৰ প্ৰাইচ ক্লিয়াৰ গ'ল দিয়া দিছ ইজ হোৱাট কাৰ্ভ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আঁকিলোঁ দিছ ইজ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ দিছ ইজ হোৱাট কাৰ্ভ ছাপ্লাই কাৰ্ভ দিছ ইজ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট E against that equilibrium price P bar is established equilibrium quantity Q bar is already established okay that means equilibrium price or quantity মই established কৰিলোঁ clear the question হৈছে এই equilibrium price to ধৰি লোৱা cheaper price that means মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই equilibrium price to no doubt it is a ভাৰসাম্য দৰ means equilibrium price কিন্তু সেই প্ৰাইচটো যিমান হ'ব লাগিছিল তাতকৈ কম that means directly indirectly ক'ব পৰা producer বা farmerৰ support এই প্ৰাইচটোৰ কথা ভাবা হৈছে okay that means farmers খেতি কৰি পেলাই বস্তুটোৰ এগেইনষ্টত বজাৰত বিক্ৰী কৰি যিটো প্ৰাইচ পাব লাগিছিল তেওঁলোকে সেই ফেয়াৰ প্ৰাইচ বা ন্যায্য মূল্যটো পোৱা নাই সাগি okay যদিও হেতু ভাৰসাম্য দৰ ক্লিয়াৰ in that situation government আকৌ interfere কৰিব government interfere কৰি in favor of farmer or producer বা labor section
ওকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বস্তুটো তেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে কি কৰিব এটা প্ৰাইচ এষ্টাব্লিছড কৰি দিব মিন্স ফিক্সড কৰি দিব দিস ইজ প্ৰাইচ ফ্লোৰ পি মানে প্ৰাইচ এফ মানে ফ্লোৰ প্ৰাইচ ফ্লোৰ এষ্টাব্লিছড অলৱেজ হয় ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ওপৰত মনত ৰাখিবা আৰু যদি প্ৰাইচ ফ্লোৰ এষ্টাব্লিছড ইয়াত হয় তেতিয়াহ'লে সদায় মনত ৰাখিবা ডিমাণ্ডটো কমি যাব বাট সাপ্লাইটো বাঢ়ি যাব ওকে that means here demand is less than supply okay and that is said to be what price floor okay that means government e koise minimum iman price loa যদিও ইকুইলিব্রিয়ামৰ ওপৰত কিন্তু দিস ইজ মিনিমাম তাৰ মানে কমেও ধৰা লেবাৰ দি যদি বুজাও লেবাৰে পাৰ ডে মজুৰি পায় 200 টকা বা 200 টকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কম সো গভৰ্নমেণ্টে কৈছে কমেও 400 টকা মজুৰি that means laborer wage কিমান পাৰ ডে মিনিমাম 400 কৈছে তাৰ মানে ইকুইলিব্রিয়ামৰ ওপৰতো যদি হৈছে কিন্তু এটো মিনিমাম হয় তাৰ মানে কমেও 400 বা তাতকৈ ওপৰত হ'ব পাৰে কিন্তু 400 তলত নামিব নোৱাৰিব মিন্স 400 টো হৈছে বটম লেভেল that means ইয়াৰ তলত নামিব নোৱাৰিব 400 ৰ ওপৰত প্ৰাইস হ'ব পাৰিব মিন্স 400 বা 400 তকৈ বেছি কিন্তু 400 তকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব জেনেৰেল ধৰি লোৱা যেনেকা লেবাৰে ইন্ডাস্ট্রি ফার্ম বা কৰবাত কাম কৰে হয়নে নহয় লেবাৰে পাৰ ডে যিমান লেবাৰ পাব লাগে লেবাৰৰ যেটো লেবাৰাৰ পাব লাগে মিন্স ওয়েজ পাব লাগে হি ওয়েজটো তেওঁলোকে পোৱা নাই পাই আছে 200 পাব লাগিছিল 400 তেনে সিচুৱেচনত গভৰ্নমেণ্টে তেওঁলোকৰ এটা ওয়েজ ডিটাৰমাইন কৰি দিছে যে সেই ওয়েজটো যিকোনো প্ৰডিউসাৰে বা যিকোনো ফার্ম বা অৰ্গানাইজেচনে তেওঁলোকক দিবই লাগিব ওকে মিন্স এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰাইস সাপোৰ্ট কৃষি সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্মাৰে সেই প্ৰাইসটো পাবই লাগিব ওয়েজ লেজিসলেশন এটা কনসেপ্ট ওকে ওয়েজ ৰেট লেজিসলেশন যদি সোয়া তেতিয়াহ'লে গভৰ্নমেণ্টে স্পেশালি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ওয়েজ লেজিসলেশনৰ আন্ডাৰত গভৰ্নমেণ্টে এটা মিনিমাম ওয়েজ বান্ধি দিয়ে সেই ওয়েজটোৰ তলত যাতে কোনো লেবাৰে নাপায় মিন্স সেই ওয়েজৰ ওপৰতহে পাব লাগিব তো মোৰ ইয়াত কনসেপ্টত মিনিমাম লেবাৰে পাব লাগিব নট 200 400 পাব লাগিব 400 বা তাতকৈ ওপৰত 400 বা তাতকৈ ওপৰত পাব লাগিব বাট মিনিমাম 400 মিন্স কমেও 400 ওকে 400 বা তাতকৈ ওপৰত তলত হ'ব নোৱাৰে সো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে এটো মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস সো মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস নাথিং বাট প্ৰাইস ফ্লোৰ মানে হৈছে মিনিমাম তাতকৈ তলত যাব নোৱাৰিব ওপৰত হ'ব লাগিব ওকে সো লেবাৰে সেইকাৰণে মিনিমাম ওয়েজ এটা পাবই লাগিব যেটো গভৰ্নমেণ্টে ওয়েজ লেজিসলেশনত অলৰেডি মেনশন কৰিছে ক্লিয়াৰ আৰু সেই ওয়েজ লেজিসলেশনৰ আন্ডাৰত মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস কনসেপ্টটো আমাৰ আছে মিন্স লেবাৰে মিনিমাম ওয়েজ এটা পাব লাগিব বাট এগ্ৰিকালচাৰাল গুডছৰ ক্ষেত্ৰতো ফাৰ্মাৰে এটা মিনিমাম প্ৰাইস এগ্ৰিকালচাৰাল গুডছৰ পাবই লাগিব ওকে আৰু সেই পাবই লাগিব যেটো কৈ আছো কথাটো হেতুৱে হৈছে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস এণ্ড অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ সেই মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইস টু অলৱেজ এষ্টাব্লিছড above equilibrium not below equilibrium okay means price ceiling always established below equilibrium this is maximum price but price floor always established above equilibrium this is said to be minimum price okay আৰু সদায় তাত কি হয় ডিমান্ড টু কম হয় সাপ্লাই টু বেছি হয় ওকে মিন্স ফার্মার দি যদি বুঝোয়া তেতিয়ালে ফার্মারে যদি 400 টাকা যদি এগ্রিকালচারাল গুডছৰ প্রাইস পায় তেতিয়ালে তেওঁলোকে বস্তুটোৰ সাপ্লাই বঢ়াবই কিন্তু মার্কেটত বস্তুটোৰ ডিমান্ড কমি যাব ক্লিয়ার সাপ্লাই যদি বেছি কৰি দিয়ে ফার্মারে বস্তুটো প্রাইসটো বেছি পাইছে হয় না নহয় তেতিয়ালে ফার্মারে সাপ্লাইটো বঢ়াবই কিন্তু কনজিউমারে যদি বস্তুটো বেছিকে নিকিনে তেতিয়াহলে কি হ'ব মার্কেটত এক্সেস সাপ্লাই এটা থাকি যাব সেই এক্সেস সাপ্লাই খিনি গভৰ্নমেণ্টে কি কৰে নিজে পারচেজ কৰে আৰু হেতু বাফাৰ ষ্টকত ৰাখে ক্লিয়াৰ আৰু লগতে গভৰ্নমেণ্টে সেইখিনি পারচেজ কৰি পেলাই আকৌ ৰেশন শপতো সেইখিনি দিব পাৰে তাৰ পিছতো যদি সাৰপ্লাস অলপ গভৰ্নমেণ্টৰ হাতত থাকি যায় পারচেজ কৰাখিনি তেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে সেই এডিশনাল এমাউণ্টখিনি এক্সপোৰ্ট কৰে ক্লিয়াৰ সো মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইসৰ এগেইনষ্টত গভৰ্নমেণ্টে এক্সেস সাপ্লাইখিনি কি কৰে এই এক্সেস যিখিনি সাপ্লাই আছে এইখিনি গভৰ্নমেণ্টে পারচেজ কৰে কৰি গভৰ্নমেণ্টে নিজৰ ষ্টকত ৰাখে আৰু লগতে গভৰ্নমেণ্টে সেইখিনি কিছু এটা অংশ পৰ্চন এটা গভৰ্নমেণ্টে ফৰেন কান্ট্ৰিলৈ এক্সপোৰ্ট কৰে ক্লিয়াৰ বাট যাওতে এইটো কনসেপ্ট কৈ আছো প্ৰাইস ডিটাৰমিনেশন আন্ডাৰত প্ৰাইস সিলিং আৰু প্ৰাইস ফ্লোৰ কনসেপ্ট দুটা ভালকে চাবা I repeat, price ceiling always established below equilibrium and it is maximum price and it is in favor of consumer. Clear? But price floor or minimum support price always established above equilibrium
and it is minimum price, and it is in favor of labor, in favor of farmer. Okay, thank you.